بیٹھی ہوں سر کھولے اور نہ کھاؤں نہ پیوں تو ساتھ تو تڑپ جائے گا، آئے گا منتیں کرے گا، میرا مطالبہ مانے گا۔ کسی نے ساتھ کو جا کے بتایا تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، سر کے بال کھولے ہوئے ہے، کہتی ہے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ تیل کنگھی کروں گی جب تک سعد واپس نہیں آتا۔ حضرت سعد آئے، ماں سے پوچھا ماں کیا بات ہے؟ ماں کہنے لگی سنیا تو صحابی ہو گئے۔ صحابی کا فٹ ترجمہ ہماری زبان میں ہے سنیا تو وہابی ہو گئے۔ اس زمانے میں در در سے پیشانیاں ہٹا کے جو آدمی ایک دروازے پہ جھکا دیتا اس کو کہتے تھے صحابی، اور آج کے دور میں جو در در سے پیشانیاں ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریز بھی بڑا حرامی ہے، علماء دیوبند سے تنگ تھا نا، اس نے ایسا ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں دیا نا، اے انہاں دے پیچھے بلیم لاؤ اور ایسا بدنام کرو۔ اب جو بندہ وہابی کہتا ہے نا وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے میں ایڈی وڈی گال کڈی، یہ وہابی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھیں ہندوستان میں، اور عورتیں جب لڑتی ہیں اور گالیاں نکالتی ہیں تو وہ بڑی پاپولر قسم کی گالیاں بڑی عجیب گالیاں ہوتی ہیں ان کی۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی تو ایک عورت کہتی ہے تین میں خنزیر رن کے کھوائیں، یعنی خنزیر پکاؤں اور تجھے کھلاؤں۔ اس نے کہا یہ میں نے بڑی گالی نکالی ہے۔ اب دوسری عورت کہنے لگی بھئی سب تو وڈی جڑی حرام دی شے سی وہ اس پکا لئیے تے میں نہ کیا تین کھواواں۔ اس نے جواب میں کہا میں تین وہابی پکا کے کھواؤں۔ اس کے ذہن میں تھا بھئی خنزیر سے اگر کوئی بڑی چیز ہے نا تو وہ وہابی۔ وہ لوگوں کو پڑھایا گیا کہ وہابی کوئی گالی ہے، پتہ کوئی نہیں لوگوں کو کہ وہابی ہوتا کون ہے، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے نہ معنی پتہ ہے، بس وہابی ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ کسی پنڈ میں سکھ دکاندار تھا گنڈا سنگھ، مسلمانوں کے مولوی کو سودا مفت دیا کرتا تھا۔ پھر اس نے دل میں آیا میں سکھ یہ مسلمان سودا کیوں میں مفت دوں؟ اس نے مولوی صاحب کے بیٹے کو کہا چل کام کر اپنا پیسے لاؤ سودا لو۔ مولوی صاحب نے جمعے پہ کہا گنڈا سنگھ کا بائیکاٹ کر دو، کوئی آدمی گنڈا سنگھ کی دکان سے سودا نہ لے۔ کیوں جی؟ کہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گئے۔ گنڈا سنگھ، اب لوگوں نے یہ نہ سوچا بھی سکھ کی وہابی کی، گنڈا سنگھ اور وہابی ہو گئے۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دی، سارا دن گنڈا سنگھ مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ کسی سے پوچھا، اس نے کہا مولوی اور تیرے پیچھے وہابی دا بلیم لائے۔ اس نے جناب سودا باندھا، مولوی صاحب کی خدمت میں لایا، ہر مہینے پہنچے گا جی۔ مولوی صاحب نے کہا جمعے کا انتظار کرو۔ جمعہ آیا، مولوی صاحب نے کہا گنڈا سنگھ کی دکان سے سودا لیا کرو، میرے پاس آیا تھا وہابیت سے توبہ تائب ہو گیا ہے۔ پتہ کوئی نہیں بھی وہابی کا معنی کیا، وہابی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے بندو، الوہاب اللہ کا نام ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان اللہ، بلا معاوضہ دینے والا۔ سبحان اللہ، وہاب۔ ہبہ کا لفظ نہیں بولتے، ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یوں ہی دے دینا، یہ ہے الوہاب، بلا عوض دینے والا، بہت دینے والا۔ وہاب یہ لگ گئی نسبت کی، اس یہ کا معنی ہوتا ہے والا۔ ملتان شہر کا نام ہے، ملتانی، ملتان والا۔
पंजाब सूबे का नाम है, पंजाबी पंजाब वाला। पाकिस्तान मुल्क का नाम है, पाकिस्तानी पाकिस्तान वाला। वहाब अल्लाह का नाम है, वहाबी। राजी हो के कोई नहीं। दुश्मन था, कोई बुरा लफ्ज़ भी कह सकता था। मौला सदके जावां दुश्मन दी ज़बान चूं साढ़े वास्ते कढ़ाए ही अल्लाह वाला। ज़बान दुश्मन की है और हमारे मुताले कह रहा है। मैं सुनया तू साबी हो गया कि माँ तुमने सही सुना है कि जब तक तू वापस नहीं आएगा मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी यहाँ। उसके ज़हन में क्या था? साद बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने लाड से पाला है, नाज से पाला है, लेकिन साद ने ये जुमला कह के आसमान के फरिश्तों तक को हैरान कर दिया कि माँ तेरे जिस्म में कितनी रूहें हैं। एक ना, अगर 100 रूहें होती और तड़प तड़प के एक एक करके निकल जाती, फिर भी मैं मोहम्मद अरबी के दामन को नहीं छोड़ सकता। मेरे पैगंबर, मैं तुझे साद जैसा बेटा अता कर। क्या हुआ जो तेरी हकीकी औलाद ले ली है? साद जैसा बेटा नहीं दिए। अब जरा अंदाजा तो करें यार, एक तरफ 18 साल का साथ है, दूध का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, 18 साल की मोहब्बतें हैं। दूसरी तरफ रूह का रिश्ता है और चंद लम्हों का रिश्ता है। साद ने कितनी जल्दी फैसला कर दिया। चंद लम्हों के रिश्ते, रूहानी रिश्ते को तरजीह देते हुए, और माँ ने जब कहा ना कि बेटा ये माँ वाली ठंडी छांव कहीं नहीं मिलती। मिलती है? नहीं मिलती। मावा ठंडियां छांव कब तक? शाबाश शाबाश। ए मावा ठंडियां छावा कब तक? जदा ताई कर्मा वाली नहीं आंदी। फिर जब कर्मों वाली आ गई फिर छांव भी बदल गई। ये ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी। और वाकई माँ जैसी ठंडी छांव कहीं नहीं है, कहीं नहीं। एक बंदा बाहर से आया, बाहर से बंदे आते हैं तो तोहफे तोहफ़ लाते हैं, भतीजों के लिए, भांजों के लिए, बेटों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। तो वो सारे टूट पड़े तोहफ़ों पे, चाचा मेरे वास्ते की, मामा मेरे वास्ते की, भाईजान मेरे वास्ते की। तो वो कहता है अपने अपने तोहफे सब ने बांट लिए थे, हाल सफ़र का मुझसे मेरी माँ ने पूछा था। मेरी माँ ने कोई तोहफा नहीं मांगा, उसने पूछा बे खैरियाँ हैं, उसे ठीक रहे। तो माँ जो होती है ये, इसकी ठंडी छाँव वाकई बड़ी ठंडी छाँव होती है। मेरे जैसी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी। ज़रब लगाई ना, ज़रब कि ये बात आ जाए। तो साथ कहते हैं माँ तेरी ठंडी छाँव कब तक? मेरी आंखें बंद हो जाएं, ठंडी छाँव ख़त्म। तेरी आंखें बंद हो जाएं, ठंडी छाँव ख़त्म। और जिसका दामन मैं पकड़ के आया हूँ उसकी ठंडी छाँव तो मैदान माशर में भी काम आएगी। मैं उसके लिए, तेरे लिए उसे छोड़ दूँ? जब तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगी, यौम यफिर्रुल मरो मिन अखीए उम्मी, तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगी, तू कहेगी इसको जहन्नम में डाल, मुझे बचा। जवाब में अल्लाह कहेंगे कल्ला, हरगिज़ नहीं। आज हर एक ने अपना अपना बोझ उठाना है। माँ ने अपना, बेटे ने अपना, बाप ने अपना, औलाद ने।
अपना जब तू मुझे पहचानने से इनकार करेगी और तू कहेगी डाल दे इसको जहन्नम में, मुझे बचा, तो जिसका दामन मैं पकड़ के आया हूं ना, वो हौज़े कौसर पे खड़े होके कहेगा साद बेटा, माँ ने धुतकार दिया है ना, आओ मैं तुझे जामे कौसर पिलाऊं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जामे कौसर पिलाऊं कि जिसने मेरे हाथ से कौसर का जाम पी लिया, लम यज़मा अबदा, उसे 50,000 साल के दिन में फिर कभी प्यास महसूस भी नहीं।